एक बात याद रहे प्यारे भगवतजन, कि जब आप किसी क्षेत्र में यानी कि तीर्थ में जा रहे हो ना, तो ऐसा मत सोचो कि हमने ट्रेन की टिकट बुक कर दी, वहां की होटल बुक कर दी और हम चले गए। यहां आने के लिए आप यदि अपनी मर्जी से जाना चाहते हो तो आप पिक्चर में जा सकते हो। यदि आप अपनी मर्जी से जाना चाहते हो तो विदेश में घूमने के लिए आप जा सकते हो। लेकिन अपने मन में एक बात लिखकर रखना, जब भी आप भगवान के मंदिर में, जब भी भगवान की कथाओं में, जब भी आप सत्संग में, जब भी आप ऐसे तीर्थ स्थानों में जाते हो तो आप अपनी मर्जी से नहीं जा रहे हो, आप किसी और की मर्जी से जा रहे हो। ये कथा के 7 मनोरथी होने वाले थे। उनमें भी मुख्य मनोरथी में तो नाम आपका ही था, लेकिन जब मिले हम भावना बहन, भवान भाई, तो कह रहे थे कि हमारी तो ऐसी इच्छा थी कि हम अकेले ही इस कथा के मनोरथी बने। तो जो लोग जुड़े हुए थे उन लोगों को हमने विनती कर दी कि आप लोग इस कथा से निवृत्त हो जाइए, क्योंकि इस कथा का पूरा खर्च हमारा ये रंगाणी परिवार देने वाला है। ये वही मनोरथी बनने वाले हैं और सबको यात्रा करवाएंगे। तो जब हमें अधिकार मिलता है तब हम भगवान की कथा में जा पाते हैं, उनके बिना हम भगवान की कथा में नहीं जा सकते। और एक बात आपको बताऊं, आप घर में से, आपके परिवार में 6, 7, 8, 10 लोग रहते हैं और 2 ही लोग यहां पर आए हैं कथा में, तो एक बात याद रहे, जब भगवान को आप देखने, भगवान के दर्शन के लिए भगवान को मिलने जाओ ना, तब भगवान को अपने घर में जितने लोग हैं उनका एक संदेशा देकर आना कि आज आपने हमें बुलाया, यदि प्रभु हो सके तो उन लोगों को भी आपके पास बुलाना, एक बार उन लोगों को भी साथ में ला कर आओ। किसी को हम पूछते हैं कि आप अकेले आए, आपके साथ में आपके घर वाले नहीं आए? तो कई कहते हैं हमने तो कहा था चलो, लेकिन वो कह रहे थे मुझे नहीं आना है। ये गलत बात है, वो नहीं आते थे, वो गलत बात है। उसको आने ही नहीं दिया क्योंकि उसको अधिकार नहीं था, इसलिए आपको अधिकार मिला तो कृष्ण ने बुला लिया यहां पर। जब भगवान की अहेतुकीय कृपा हम पर बरसती है तब हम वृंदावन जाते हैं। तो इस वृंदावन धाम में ये बड़ा विलक्षण प्रदेश है। એ હું ગવડાવી દી, તમે બંધ કરી દો ને। અહીંયા જેટલા બેઠા છો બધાને કહી દો છો, તમારા મોબાઈલ સાયલેન્ટ કરી દેજો, અને જેનો મોબાઈલ વગડે એનો છોકરાઓ જપ્ત કરી અને વેચી આવજો બહાર। 3 કલાક ડબલું હક નથી લેવા દેતું। કેટલા લોકો મોબાઈલ લાવ્યા છો? કોઈ નહીં। આમ જો કેટલા કેટલા ડાયા છે। અને હવે તમારી બાજુવાળાનો મોબાઈલ વગડે એટલે આમ એવો ઠોહો મારજો, બીજી વખત મોબાઈલ નો લાવે કથામાં ક્યાંય। અને કંચનબેન તમે છે ને આ માડી કાંઈ બોલે તો એને ઠોહો મારજો।
હું તો મજા કરું છું, આપ આનંદ કરો બાપ. એ હરતો ફરતો બગીચો છે અમારો. હજી તો આજે ઓછા નાખ્યા છે. કાલ અહીંયાથી જેટલા આમ નીકળશે ને રસ્તામાં પડે છે બધાય નાખશે. થેલી ભરી છે ને હજી, એ થેલી ભર્યા જ રાખશે. ખેર બાપ. एक बात आपको बतानी थी मुझे, ये वृंदावन क्यों इतना हमें अच्छा लग रहा है. आप यदि यहां से जाओगे भगवान के मंदिर में और भगवान के मंदिर में जाकर भगवान के दर्शन करोगे और दर्शन करने के बाद जो आप पवित्र हो जाओगे ना, उससे ज्यादा तो पवित्र इस वृंदावन की मिट्टी आपको कर सकती है. वृंदावन की रज आपको पवित्र कर सकती है. किसी भी आप तीर्थ में जाओगे तो तीर्थ की मिट्टी आप अपने सिर पर नहीं डालोगे. एक वृंदावन ही ऐसा धाम है जहां की मिट्टी हम अपने सिर पर रखते हैं. क्यों? क्योंकि हमारे कृष्ण नंगे पांव चले थे यहां पर. धेनु, रेणु और वेणु की यह धरा है, जिसके अधरार पर जो वेणु हुई है, जिसके आगे धेनु जा रही है और जिसके पांव में रेणु चल रही है. कृष्ण की गैया आगे चल रही है. तो भगवान के दर्शन से जितने आप पवित्र नहीं हो रहे हो, उतने पवित्र इस वृंदावन की रज से हो रहे हो. पहले की एक बात है, जब इतनी व्यवस्था ही नहीं थी. महाराज जी, मैंने पढ़ा है ग्रंथों में, जो अब जो रेलवे चल रही है, उनकी पटरी में दो पटरी के बीच जो पत्थर डाले जा रहे हैं ना, वो पहले वृंदावन में पत्थर नहीं थे. वृंदावन में वहां पर रेत डाले जा रहे थे, धूल रहती थी. और प्रशासन ने जब वो मिट्टी हटाने की बात की तो ब्रजवासियों ने मना कर दी कि यहां से मिट्टी नहीं हटाएंगे. क्यों? क्योंकि हमारी इच्छा ऐसी है, जो ट्रेन में बैठकर आए और रेलवे स्टेशन पर जो उतर रहे हैं मुसाफिर यात्री, तो ट्रेन की आने की वजह से जो ट्रेन की पटरी के बीच में जो मिट्टी है, जो व्रज की रज है, वो इतनी उड़े कि जो लोग अपनी ट्रेन से पांव अपने ब्रज में रखे, उनसे पहले उनके सिर पर हमारी ब्रज की मिट्टी होनी चाहिए. क्योंकि पावन हुए बिना आप ब्रज में नहीं आ सकते. तो ये पावन करने वाला ये स्थान है. भागवत में स्वयं उद्धव जी जब गोपियों को मिलने के लिए आते हैं, ज्ञान की बात कर रहे, ज्ञान देने आ रहे थे, दीक्षा देने आ रहे थे. दीक्षा देने वाला ही स्वयं दीक्षित होकर यहां से गया था. जब यहां से वापस गए तो भगवान को इतनी ही प्रार्थना की, भगवान आशा महो चरण रेणु दुषाम हम श्याम वृंदावनम की पिकुलमततोषधीनाम. भगवान, मेरी प्रार्थना है, यदि मेरा दूसरा जन्म हो तो वृंदावन में हो. वृंदावन में यदि आप मुझे मनुष्य न बनाए तो एक पेड़ के पत्ते बना देना. क्यों? क्योंकि आपके गोपियों की चरण रज मेरे सिर पर पड़ जाए और मेरा जन्म सुधर जाए, मेरा जीवन धन्य हो जाए. मुझे ब्रज में चाहिए हमारा वास. आप बड़े, हमें ईर्षा हो रही है आपकी.
हमें जलन हो रही है कि आप ब्रजवासी हो, हमें ब्रज में रहने का भगवान ने मौका नहीं दिया। आप कितने भाग्यशाली हैं, जहां कृष्ण रहे थे वहीं आप रहते हैं। हम तो ऐसा ही मानते हैं, जब जब हम ब्रिजवासी को मिलते हैं, जब जब हम द्वारकावासी को मिलते हैं, तब हम इतना ही सोचते हैं ये द्वारकावासी नहीं है, द्वारिका से स्वयं हर बार द्वारकावासी आया। ब्रिजवासी हमारा स्वयं कृष्ण आ रहा है, स्वयं वृंदावन वासी आ रहा है। भगवान करे, यही प्रार्थना है, भगवान हमें आपके धाम में ही, भगवान को बिहारी बोला है, वृंदावन बिहारी। जो जहां से निकलते ही नहीं है उसका नाम है बिहारी। भगवान शिव ने जब भगवान राम की जब प्रार्थना की, मंगल भवन अमंगल हारी द्रवऊ सुदशरथ अजीर विहारी। क्या कहा? द्रवऊ सुदशरथ अजीर विहारी। क्यों? क्योंकि भगवान शिव ने जब भगवान की प्रार्थना की राम की, तो भगवान राम दशरथ के वहां छोटे बालक के रूप में आंगन में खेलने वाले थे। तो इसलिए भगवान शिव ने कहा, जो दशरथ के आंगन से नहीं निकलने वाले, वो राम की हम पूजा करते हैं, वो राम की हम प्रार्थना करते हैं। तो इसलिए ये वृंदावन बिहारी लाल की जय हम क्यों बुलाते हैं? जो वृंदावन से कभी बाहर निकलने वाला ही नहीं है, उन वृंदावन की हम बात कर रहे हैं, वो बिहारी की बात कर रहे हैं। तो ऐसे भगवान वृंदावन, श्रीधाम वृंदावन में जब हम आए हैं, 7 दिनों का सुख हमें यहां पर मिल रहा है। यदि आप लोग कहना चाहते हैं भगवान से, तो क्या कहोगे? तमे भगवान ने केवा मांगो कि अमने व्रज में स्थान देजो, શું क्यों तमे? हमारे गुजराती में एक बहुत अच्छा पद है, धन्य श्री यमुना कृपा करीने गोकुल व्रज सुख आपजो। धन्य श्री यमुना कृपा करी श्री गोकुल व्रज सुख आपजो। धन्य श्री यमुना कृपा करी श्री गोकुल व्रज सुख आपजो। धन्य श्री यमुना कृपा करी श्री गोकुल व्रज सुख आपजो। रजनी रजमा हर शीश अमरे स्थिर करीने। हमारे बीच में से पूज्य ठाकुर जी महाराज विदा हो रहे हैं, उनको अभिवादित करिए एक बार तालियों के साथ। ભવનભાઈ, આમ તો તમે ભાગ્યશાળી છો ભવનાબેન, કે પહેલા જ દિવસે વ્રજમાં રહેનારા માણસ, ભગવાનની કથા કહેનારા આવા પવિત્ર બ્રાહ્મણ તમારી ઘરે કથામાં આવ્યા, તમારી કથા સફળ થઈનું પ્રમાણપત્ર છે. તમે જે નિર્ણય લીધો કે અમે મૂળ કથાના યજમાન બનીએ, એ કથાનું સાર્થકતાનું પ્રમાણપત્ર તમને બ્રજવાસી આપીને ગયા છે. આપણે તો બધા આવવાવાળા હતા જ અહીંયા, પણ તમે ખરેખર ભાગ્યશાળી એટલા માટે છો કે બ્રજમાં રહેનારો માણસ, ભગવાન ઠાકોરજીની કથા કહેનારો માણસ, પવિત્ર કુળમાં જન્મ લેનારો બ્રાહ્મણ અને ગાયોની સેવા કરનારો માણસ આપણા પહેલા દિવસે આપણા દીપ પ્રાગટ્ય કરી જાય, આનાથી વિશેષ પ્રમાણપત્ર શું મળે આપણને? धन्य श्री यमुना कृपा करी श्री गोकुल व्रज सुख आपजो। धन्य श्री यमुना कृपा करी श्री
થાકી ગયા છો? હે, બસ વાળા થાકી ગયા હોય તો હજી કે માની લેવે કાલો થાકી ગયા. બસ વાળા થાકી ગયા હોય તો હજી કે માનીએ કે ભાઈ તો આટલા અઢી દિવસ પહેલા નીકળી ગયા હતા, તો થાકી ગયા હોય. પણ ટ્રેન વાળા થાકી ગયા છો? વ્રજમાં આવીને આપણને થાક ન ઉતરે? એક પંક્તિ ગાઓ. ધન્ય શ્રી વ્રજની રજમાં જો વ્રજની રજમાં અહર્નિશ સ્થિર કરીને અમને સ્થાપજો. ધન્ય વાહ, ધન્ય શ્રી યમુના. બ્રહ્મ જેવો બ્રહ્મ પણ ભગવાન ઠાકોરજીના ધામ વૃંદાવનમાં રહેવાની ઈચ્છા કરે. બ્રહ્માએ ઈચ્છા કરી કે મને વૃંદાવનમાં રહેવા મળે. વૃંદાવનમાં જેટલું રહેવા મળે સમજો ઠાકોરજી આપણા પર પ્રસન્ન થયો છે. મહેશલાલ, વૃંદાવનમાં જ્યારે જ્યારે રહેવા મળે ત્યારે સમજવું કે ઠાકોરજી આપણા પર રાજી થયો છે. બ્રહ્મા જેવા બ્રહ્મા ઈચ્છે, ઉદ્ધવ જેવા ઉદ્ધવ ઈચ્છે. તમને ખબર છે અહીંયા વૃંદાવનમાં કૃષ્ણ કરતા વૃંદાવનનો મહિમા મોટો છે. સ્વામી, ઘણા લોકો કહેતા હોય કે ભગવાનનો મહિમા મોટો કે વૃંદાવનનો મહિમા મોટો. વૃંદાવનના લોકોને કૃષ્ણ કરતા વૃંદાવનનો મહિમા મોટો છે. વૃંદાવનના લોકો આમ પરિક્રમા કરે એટલે પરિક્રમા કરવા માટે તમે નીકળો એટલે તમારો ડાબો હાથ બહારની સાઈડ હોય. તમે આમ ચાલતા હો, આપણી યાત્રા આમ જ છે. આપણે ગયા વખતે તમે નહોતા આવ્યા, તમને નથી ખબર હોય. જે કથામાં પહેલી કથામાં વૃંદાવનની યાત્રામાં આવ્યા હતા વ્રજમાં, એને ખબર હશે. લાલા કઈ બાજુ જવાનું? આમ પરિક્રમામાં. આ વખતે જવાનું છો, ચિંતા કરતા નહીં. આવું છે ને બધાને? કેટલા લોકોને આવું છે? 13 કિલોમીટર હાલવાનું છે. બપોરે કથા પૂરી કરી અને 13 કિલોમીટર જવાનું છે. અને બધાને ખાલી 2 કિલો ગુલાલ લેવાનો છે. કેટલા કિલો? બધાને 2 કિલો ગુલાલ લેવાનો છે. હવે 2 કિલો ગુલાલ બધા લે એટલે સમજી લો તમારે 1500 કિલો ગુલાલ થઈ જાય. એટલો તો જોઈ ને. તો વૃંદાવનની યાત્રા માટે તારીખ નક્કી કરીશું 26 કે 27. કાં તો 26 તારીખે આપણે રસિયા કરીશું અને 27 તારીખે પરિક્રમા કરીશું, કાં 26 તારીખે પરિક્રમા કરીશું અને 27 તારીખે રસિયા કરીશું. એટલે 25 તારીખ સુધીમાં બધું ફરી આવજો. આ 2 દિવસ તમારા આપણી સાથે છે. તો વૃંદાવન વાસીઓ આમ રજવાસી જ્યારે પરિક્રમા કરે અને ડાબો હાથ એનો વૃંદાવનની બહારની સાઈડ આવે
એમાં પણ જો કૃષ્ણ ડાબા હાથ બાજુ આવીને ઉભા રહીને કહે કે એ આ બાજુ જો, હું અહીંયા ઊભો છું, તો વ્રજવાસીઓ કે તારી બાજુ નહીં, અમે વૃંદાવન બાજુ જોશું. કેમ? અમને તમારા કરતાં વૃંદાવનનો મહિમા મોટો છે, અમને વ્રજનો મહિમા મોટો છે. એટલા માટે ધન્ય શ્રી યમુના કૃપા કરી શ્રી જો વ્રજની રજમાં અહર્નિશ અમને સ્થિર કરીને સ્થાપજો. કૃષ્ણ તરફ નજર ન કરે, વૃંદાવન તરફ નજર કરે. યદ્યપિ મિલે કોટિ ચિંતામણી તવો ન હાથ પસારું બિપિન રાજ સીમા કે બાહર હરિ હું કોન નિહારું. રે મન વૃંદા વિપિન નિહારું. હું તો વૃંદાવનને નિહાળવા જાઉં. વૃંદાવનની બહાર કૃષ્ણ મળે તો એને ન જોઉં. તો એવો વૃંદાવન આપણને આજે પ્રવેશ મળ્યો. નંદ અને યશોદાના સુખમાં આપણને પ્રવેશ મળ્યો છે. ગોપીઓના પ્રેમના રાજ્યમાં આપણને પ્રવેશ મળ્યો છે. અને પ્રેમ કરના તો કોઈ ગોપીઓ સે શીખે. આ પ્રેમની ભૂમિ છે. પણ ગોપીઓનો પ્રેમ આપણને એક સંકેત આપે છે કે પ્રેમમાં પામવાનું કશું જ નથી. પ્રેમમાં તો બધું આપી દેવાનું છે, બધું જ લૂંટાવી દેવાનું છે. અને બરબાદ થઈ જવું એના કરતા લૂંટાઈ જવું સારું. બરબાદ થવું એના કરતા લૂંટાઈ જવું સારું. જો નંદ અને યશોદાના સુખમાં તમારે પ્રવેશ કરવો હોય, ગોપીઓના પ્રેમ રાજ્યમાં તમારે પ્રવેશ કરવો હોય, તો પવિત્ર બનવા માટે નાહવું પડે. અને નાહવા માટે થઈને પાણી નહીં, વ્રજની ધૂળ જોઈએ તમારા માટે. એના રંગથી રંગાવવું પડે. અને તમે વૃંદાવન આમ બાકી બિહારીના મંદિરે જાશો ને એટલે ચિંતા કરતા નહીં. તમને ઓળખતા નહીં હોય એ હોતે ગુલાલ નાખી દે, પછી કહે બુરા મત માનો, હોલી હૈ. बुरा मत मानो, होली है. ભાગવતમાં લખ્યું છે, જ્યારે ઉદ્ધવજી મહારાજ રથને લઈ અને મથુરાથી વૃંદાવન આવે છે, ત્યારે રથના ઘોડા સહિત ઉદ્ધવ પશુઓના પગની ખરીઓથી ઉડેલી રથથી આખા ઢંકાઈ ગયા છે. અજા ગાવો મહિષશ્ચ. અજાનો એક અર્થ છે ગાયને વાછડું ન થયું હોય એવી ગાય, એટલે અજા. આ વૃંદાવનમાં બહુ બધા લોકો રહેતા હતા. ઘણા લોકો અજાને બકરું પણ સમજે. પણ અહીંયા વૃંદાવનના બધા જ લોકો પાસે બધા જ પશુઓ હતા. ગાય હતી, ભેંસ હતી, બકરાઓ હતા. આ બધા જ પશુઓના એ ધૂળથી ઉદ્ધવજી મહારાજ રંગાઈ ગયા. એનો રથ ઢંકાઈ ગયો અને એને પવિત્ર બનાવ્યા. એવી આ વ્રજની રેણુ છે. અને જે માણસ ભગવાનની આ રેણુથી જે સ્નાન કરે એને અધિકાર મળે છે. શેનો અધિકાર મળે છે? વૃંદાવનમાં આવવાનો? ના, વૃંદાવનમાં આવવાનો અધિકાર તો તમને ઠાકોરજી આપ્યો એટલે તમે આવી ગયા. પણ વૃંદાવનમાં આવીને પ્રેમ કરવાનો અધિકાર જોતો હોય તો આ ધૂળથી સ્નાન કરી લેજો એકવાર. તમારા મસ્તક ઉપર ચપટી ભરીને પધરાવી દેજો. જે માર્ગ ઉપર આમ ભગવાનના ભક્તો ચાલ્યા હોય એ માર્ગની રજ તમારા મસ્તક ઉપર પડે. છન્નયાન પ્રવિશતામ પશુનામ ખુરરેણુઃ
વ્રજમાં આનંદ કરવો હોય તો ભગવાનની રજથી તમે સ્નાન કરજો. બીજું, ભગવાનની આ વ્રજમાં તમારે આનંદ કરવો હોય તો એકલા જતા નહીં. એકલા જશો તો આનંદ નહીં પામો. ભાવનાબેનને થયું કે અમારે કથા કરી પણ એકલા નહીં, અમારે બધાને લઈને જવા છે. મેં કીધું ટિકિટ નહીં મળે હવે તો કે બસ બાંધી દેવું, પણ લઈ તો જવા છે બધાને. હરિદ્વાર જ્યારે એ લોકોને બધાને લઈને આવ્યા અને એ લોકોને આનંદિત જોયા એટલે આ પરિવારને ફરી પાછો વિચાર આવ્યો કે એકવાર આપણે ગોકુળ મથુરાએ આ બધાને કરાવી દઈએ. એકવાર આ પરિવારની આ ભાવનાઓને, પરિવારની આ લાગણીઓને, એના આ સારા વિચારોને એકવાર તાળીઓથી આશીર્વાદ આપો કે પોતાની સંપત્તિને સારા માર્ગમાં વાપરી રહ્યા છે. સારા માર્ગમાં એને સંપત્તિ વાપરવાનો વિચાર આવી રહ્યો છે. તો પ્રેમનો અધિકાર જોતો હોય તો વ્રજની રજ તમારા મસ્તક પર પધરાવજો. એકલા ન જતા, કોઈને સાથે લઈને જાજો. મહાપુરુષો તો ત્યાં સુધી કહે છે કે જો ભગવાનના દર્શન કરવા માટે જાઓ તો ભગવાનના ભક્તને સાથે લઈ જાઓ જે ભગવાનની વાતો તમને કરાવે, પ્રભુની વાતોથી તમને આનંદિત કરે, અને એ આનંદિત થતા થતા તમે ભગવાન સુધી પહોંચો. તમે તમારા ઘરેથી અથવા તમારા નિવાસ સ્થાનેથી નીકળો અને ભગવાન સુધી પહોંચો ને, ત્યાં સુધીમાં ભગવાનની એકાદ બે વાતો તમારા કાનમાં જાય તો તમે ત્યાં જાઓ ત્યાં સુધીમાં તમારું મન પરમાત્મામય એવું બની જાય કે તમને બસ એમાં લાગણીઓ જાગી જાય. માટે ભગવાનનો કોઈ ભક્ત તમારી સાથે ભગવાનના મંદિર સુધી આવે. ભગવાનના મંદિરે જાઓ તો સાવધાન રહે. સાવધાની બધી રીતે, માનસિક પણ સાવધાની અને બાહ્ય પણ સાવધાની, કે ચશ્મા ઓલો વાંદરો લઈ ન જાય, તમારું પર્સ વાંદરો લઈ ન જાય, અને લઈ જાય તો ફ્રૂટી પીવડાવવી જ પડશે. અહીંના વાંદરા ભવનભાઈ ફ્રૂટીના હેવાયા બહુ છે. ઘણા લોકોએ તો વાંદરા પાળીને ધંધો ચાલુ કર્યો છે. હા, એનો પાળેલો વાંદરો હોય એ કોકનો લઈ લે, અને હા કોકનો એ તમારો મોબાઈલ લઈ ગયો તો પછી એમ કે તમે 100 રૂપિયા આપો તો હું તમને એ વાંદરા પાસેથી લઈ દઉં. આપણને થાય કે આ કેમ લઈ આવશે, આપણે હા પાડીએ એટલે તરત ખીચામાંથી 10 રૂપિયાવાળી ફ્રૂટી કાઢે, 90નો વકરો કરે. બોલો, અહીંના વાંદરાએ રસ પીવે છે. વિચાર કરો. માટે તમે જ્યારે પણ મંદિરમાં જાઓ, દેવસ્થાનમાં જાઓ, ત્યારે ભગવાનનો એક ભક્ત સાથે લઈ જાઓ. ભગવાનનો ભક્ત યાને કે તમારી સાથે જે છે એ જવું અને સાથે ભગવાનની વાતો કરતા કરતા જવું. બજારમાં બધું જોતું જવું. અહીંયા બરાબર જમવાનું ન ભાઈ હોય તો રસ્તામાં પાણીપુરી ખાઈ લેવી, મને ખબર ન પડે એમ ખાઈ લેવી. અહીંયા નજીકમાં બેહીને બહુ ઓછું બોલવું. આમ તો વૃંદાવનમાં આવો પછી તમારે મૌન ધારણ કરી લેવું. બધાએ કથામાં બેસે ત્યારે મૌન રાખવું જોઈએ. આમ તો કથામાં ઘણી બધી વાતો કરી છે. હું કથાના નિયમો આવશે ત્યારે કહીશ, તમે લખી રાખજો, અને એ સાથે તમે જીવન જીવશો તો તમને આનંદ આવશે. આ વ્રજની કથાનો મહિમા એટલા માટે હું તમને આજે પ્રારંભમાં કહું છું કે તમે 7 દિવસ રોકાઓ ત્યારે 7 દિવસ તમને આ વ્રજનો મહિમા રહેવો જોઈએ. જે વસ્તુની આપણને ખબર જ ન હોય કે અહીંયા શું મહત્વનું છે તો તમને એની કિંમત ન થાય. 500 રૂપિયાની નોટ તમારા હાથમાં આવે પણ તમને ખબર જ ન હોય કે આને 500 રૂપિયા કહેવાય તો તમારા માટે કાગળ છે. તમને કિંમત ખબર ક્યારે પડે? જ્યારે તમને એની ખબર હોય ત્યારે, તમે એને ઓળખતા હોવ ત્યારે.
બાકી તો સંસારમાં જેને ભજ કલદારમ જ કરવું છે એને વ્રજનો મહિમા નહીં સમજાય. જેને ખાલી પૈસા જ દેખાય છે, જેને સંપત્તિ જ દેખાય છે, એને વ્રજનો મહિમા નહીં દેખાય કોઈ દિવસ. વ્રજમાં એક એક વસ્તુનું મહાત્મ્ય છે. આ વ્રજભૂમિ માટે ગર્ગ સંહિતા નામના ગ્રંથમાં લખ્યું છે. ગર્ગ સંહિતાના આધારે તમને કહું કે આ વ્રજભૂમિ માત્ર ને માત્ર એક એવો ટુકડો છે જે ભગવાનના ગૌલોક ધામમાંથી પડ્યો છે. આ વ્રજની ભૂમિ સ્વયં પરમાત્માના ધામમાંથી આવી છે. અને સૌથી અગત્યની વાત તમને કહું, આખી દુનિયામાં પરમાત્માની માયા સર્વત્ર વ્યાપક છે. જ્યાં જ્યાં ભગવાન છે ત્યાં ત્યાં પરમાત્માની માયા છે. પણ એકમાત્ર વૃંદાવન ધામ એવું છે કે જ્યાં કેવળ ભગવાન એકલા રહે છે. અહીંયા એની માયા નથી. ક્યાંય વૃંદાવનમાં પરમાત્માની માયા જ નથી. માયા રહિત ધામ છે. નહીં તો ભગવાન માયા વગર ક્યાંય રહેતા જ નથી. એટલું મોટું તીર્થ છે જ્યાં ભગવાને પોતાની માયાનો પ્રભાવ પણ ઘટાડી દીધો. અમુક અમુક સ્થાનો જેવા હોય કે જ્યાં પરમાત્મા એક એવી લીલા કરતા હોય કે તમને ગમ્યા જ કરે, ગમ્યા જ કરે, ગમ્યા જ કરે. આ વ્રજમાં તમે આજ આવ્યા હો તો હવે તમને કદાચ કોઈ આવતા વર્ષે એમ કે હાલો વ્રજમાં તમે ના પાડો. હજી તો તમે ગયા નથી ફરવા, ત્યાં કેવા માંડ્યા કે ના હવે નાનો પાડીએ. વ્રજ ભૂમિ જેવી છે, હરિદ્વાર ભૂમિ જેવી છે. તમે ગમે તેટલી વખત જાઓ તમને સંતોષ જ ન થાય. તમને વારે વારે જવું ગમે, વારે વારે જવું ગમે. એટલે તો આપણા કવિઓ ગાય છે, મારું વન રાવન છે રૂડું રે. આપણે વૈકુંઠ જવું નથી, ત્યાં કામે શું છે આપણું? વૈકુંઠમાં જઈને કરવું શું? બેઠા બેઠા જોવું ને, એની પાસે તો જવા મળે નહીં આપણને. ગોપીઓને પૂછ્યું ભગવાને તમારે વૈકુંઠમાં આવવું છે? ભગવાનને ચોખ્ખી ના પાડી દીધી કે ના હો, અમારે તમારી હારે ક્યાંય વૈકુંઠમાં આવું નથી, અમને વ્રજમાં રહેવા દો. કારણ અમારે અહીંયા ચતુર્ભુજ નથી જોતો, અમારે તો 2 હાથવાળો અમારો ઠાકોરજી અમારો કૃષ્ણ જોઈએ છે અમારી પાસે. અમને 2 હાથવાળામાં જે આનંદ મળે છે એ 4 હાથવાળામાં નથી મળતો. એવો વ્રજનો મહિમા છે. મહંતો મહાપુરુષો લખે છે કે નંદગાંવ અને બરસાના જેવું કોઈ સ્થાન આ સંસારમાં બીજું નહીં હોય કોઈ. એટલી પવિત્ર ભૂમિ છે. અહીંયા શુદ્ધ બ્રહ્મ રહે છે. અહીંયા આમ સમજો ને કે 24 કેરેટ સોનું છે. બાકી બધી કૃષ્ણ માયા સહિત રહે છે. વૃંદાવનમાં કૃષ્ણ માયા રહિત રહે છે, કેવલ કૃષ્ણ રહે છે. નંદગાંવ અને બરસાનાનો જે સંબંધ, હવે તો કદાચ પરંપરા વર્ષી હશે તો કદાચ ચેન્જ થયું હોય તો ખબર નથી. ભવનભાઈ સંતો એમ લખે છે કે બરસાનાની દીકરી કોઈ નંદગાંવમાં સાસરે ન આપે. બરસાના વાળા, બરસાના કોનું ગામ છે? હા, રાધાજીનું. બરસાના વાળા નંદગાંવમાં એટલે કે કનૈયાના ગામમાં કોઈ દીકરી, નંદ બાબાના ગામમાં કોઈ દીકરી સાસરે ન આપે. આપણને થાય હું આટલી બધી મથરાવટી મેલી હશે? ના, મથરાવટી મેલી નથી. પણ બરસાના વાળા એમ કહે છે કે અમે એક દીકરી આપીને જે સંબંધ બાંધ્યો છે, હવે જે બીજી દીકરી આપીને સંબંધ બાંધીએ તો જૂનો સંબંધ ભૂલાઈ જાય. અમારે એ સંબંધ ભૂલવો નથી, એટલે નવો ચીલો જ નથી પાડવો અમારે કોઈ દિવસ. અમારે બીજો સંબંધ જ નથી જોઈતો, બસ એક જ કૃષ્ણ સાથેનો સંબંધ અમારો. અમારા માટે તો બધું એક જ છે બસ.
એવી જેની પરંપરા 5000 વર્ષથી આ પરંપરા ચાલે છે. બરસાનાવાળા નંદગાંવમાં દીકરી ન દે. અમારો સંબંધ કૃષ્ણ હારે બંધાયો છે. આટલા વર્ષોથી સંબંધ નિર્વાહ થઈ રહ્યો છે. માયાના પ્રભાવથી રહિત આ વ્રજભૂમિ છે. મેં હમણાં કહ્યું એમ વ્રજમાં 3 વસ્તુ છે. કૃષ્ણના હોઠ ઉપર વેણું, કૃષ્ણની આગળ ધેનું અને કૃષ્ણના પગમાં રેણું. આ 3નો મહિમા અહીંયા બહુ સુંદર રીતે મહાપુરુષે બતાવ્યો. આ વ્રજનો આટલો મહિમા શું કામ છે? આ વ્રજ જેવું તીર્થ બીજું કોઈ નથી. હો ને કે આપણે થાય કે તીર્થોમાં તો શ્રેષ્ઠ પ્રયાગરાજ છે. તીર્થોનો રાજા છે પ્રયાગ, અને રાજા હોય એટલે બધા એને ભેટ દેવા આવે. મોટો રાજા હોય તો નાના નાના બધા જ રાજાઓ એને પોતાની યથાશક્તિ ભેટ આપવા જાય. જ્યારે નૈમિતિક પ્રલય થયો, બ્રહ્માજીએ શયન કર્યું, અને એ સમયે શંખાસુર નામનો એક અસુર આપણા બધા વેદોને લઈને જતો હતો. આ વ્રજનો મહિમા કેટલો છે તમને બતાવી રહ્યો છું. પછી હું તમને ભાગવત કથામાં પ્રવેશ કરાવું. તો જ્યારે એ શંખાસુર નામનો અસુર વેદોને લઈને જતો હતો, ચોરી કરીને લઈ ગયો, ત્યારે ભગવાને મત્સ્ય રૂપ ધારણ કર્યું, એની સાથે યુદ્ધ કર્યું, એનું મસ્તક છેદન કરી એને માર્યો, અને વેદ બધા બ્રહ્માજીને આપ્યા. ભગવાને પ્રયાગમાં સ્નાન કર્યું. પ્રયાગને તીર્થરાજ બનાવ્યા. હવે તીર્થરાજ બન્યા એટલે બધા જ તીર્થોએ પ્રયાગને બધી થોડી થોડી ભેટ આપી. એકવાર નારદજી ફરતા 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 પ્રયાગમાં ગયા, એનું પૂજન થયું, એની અર્ચના થઈ, બેઠા બેઠા છે. નારદજી કહ્યું, તમે તમારી જાતને પ્રયાગરાજ, તમે તીર્થરાજ માનો છો, પણ તમે યાદ રાખો કે બધા જ તીર્થોએ તમને ભેટ આપી, પરંતુ વ્રજનું એક પણ તીર્થ તમને કાંઈ ભેટ દેવા આવ્યું નથી. તમને કાંઈ ભેટ મળી? નારદજીનું આ સાંભળીને પ્રયાગરાજને બહુ જ ક્રોધ આવ્યો. સર્વે તીર્થોને સાથે લઈ અને ભગવાનના ધામમાં ગયા. પરમાત્માની સ્તુતિ કરી. ભગવાને પૂછ્યું, બોલો શું કામ આવ્યા છો? એ સમયે વ્રજની અંદર આવીને ભગવાનને કીધું, પ્રભુ તમે તીર્થરાજ તરીકે મને તિલક કર્યું? ભગવાને કીધું, હા. બધા જ તીર્થોએ આવીને મને ભેટ સોગાદ આપી? હા. તમારા વ્રજમાંથી કોઈ મને ભેટ સોગાદ આપવા આવ્યું નથી. જો હું તીર્થોનો રાજા હોઉં તો બધાની ફરજ છે, એને બધાએ મને આપવું જોઈએ. આ સમયે આપણા ઠાકોરજી હસવા લાગ્યા. પ્રભુ હસ્યા છે અને કહે છે કે તમને તીર્થરાજ જરૂર બનાવ્યા છે, પરંતુ અમારા પોતાના ઘરનું રાજ્ય તમને હજી અમે આપ્યું નથી. વ્રજ એ મારું ઘર છે, મારું ધામ છે. હું તમને બધું આપી શકું, પણ મારું ધામ તમને ના આપી શકું. એમ મારા ધામનો તમને રાજા ના બનાવી શકું. એટલે વ્રજ મારું નિજ ધામ છે, મારું નિજ સ્થાન છે. કારણ કે આ સંસારમાં પ્રલય થશે ત્યારે આખી દુનિયા નાશ થશે, પણ મારું વ્રજ જ્યાં છે ત્યાં ને ત્યાં ટક્યું રહેશે. આ વ્રજનો પ્રલય નહીં થાય કોઈ દિવસ. આવું પ્રભુ બોલ્યા છો. આ વ્રજનો પ્રલય નહીં થાય કોઈ દિવસ. અને ક્યાંથી થાય? આ વ્રજમાં કેટલા સંતો ભગવાનનું ભજન કરે, કેટલા ભક્તો આવીને ભગવાનના નામના ગુણાનુવાદ ગાય છે. કેવા કેવા સંતો થયા અહીંયા. એમાં વર્તમાન સમયમાં પ્રાતઃ સ્મરણીય પૂજ્યપાદ પ્રેમાનંદજી મહારાજ, કે જેમણે વ્રજની બહાર પગ નહીં મૂકવાનું વ્રત લઈને બેઠા છે. વ્રજની બહાર ન જવું. આવો તો કેટલાય સંતો છે. ગોવર્ધનમાં કે ત્યાં પણ એક રમેશ બાપજી કરીને છે,
એમને પણ એક વ્રત છે કે એ પણ વૃંદાવનની બહાર ન જતા. આવા તો કેટલાય સંતો થયા અહીંયા. અને આ સંતોએ અહીંયા બેસીને પવિત્ર ધામમાં બેસી અને ભજન કર્યું. તો પછી આ ભજનને લઈને આ પવિત્ર ધામનો નાશ કેમ થાય? જ્યાં ઠાકોરજી સ્વયં અવતર્યા હોય, જ્યાં ઠાકોરજી પોતે રહ્યા હોય, એ ધામ નાશ પામે. પરમાત્માએ કહ્યું કે આખી દુનિયાનો પ્રલય થશે, મારા વ્રજનો પ્રલય નહીં થાય કોઈ દિવસ. આવું ભગવાનનું આ વ્રજ, અને એ ઉત્તમ તીર્થ આ વ્રજરાજ, આ વ્રજ તીર્થ, એમાં આપણને આવી અને કથા સાંભળવા મળી. પુરાણોમાં લખ્યું છે કે વ્રજની યાત્રા કરનાર, વ્રજની પરિક્રમા કરનાર માણસને સમસ્ત તીર્થોનું યાત્રાનું ફળ અહીંયા પ્રાપ્ત થાય છે. ભલે તમે કદાચ ચાલીને પરિક્રમા કરો, કદાચ તમે રિક્ષામાં બેસીને પરિક્રમા કરો, પણ પરિક્રમા કરશો ને તો તમને પુણ્ય મળશે. દશમ સ્કંદમાં વ્રજનો મહિમા લખ્યો છે. ચાણૂર અને મુષ્ટિકને જ્યારે ભગવાન મારે છે, એ સમયે વ્રજાંગનાઓ જે ભગવાનને મુગ્ધ બનીને જુએ છે અને ભગવાનને જે પ્રાર્થના કરે છે, પરમાત્મા માટે ગોપીઓ બોલે છે. ભાગવતના દશમ સ્કંદના 44મા અધ્યાયમાં 13મા શ્લોકમાં આ ગોપીઓ બોલી છે. પુણ્યા બત વ્રજ ભુવો યદયમ નૃલિંગ ગૂઢ પુરાણ પુરુષો વનચિત્રમાલ્યઃ ગાહ પાલયન સહબલઃ ગ્વણયંશ્ચ વેણું વિક્રીડયાંચતિ કિરીટ્રમર્ચિતાંગ્રી. ગોપીઓ કહે છે, સખી, સાચું કહું તો વ્રજ ભૂમિ જ પરમ પવિત્ર છે, ધન્ય છે, જ્યાં સ્વયં ભગવાન શંકર અને લક્ષ્મીજી જેમના ચરણોની સેવા કરે છે, એ પુરુષોત્તમ મનુષ્ય વેશમાં છુપાઈ અને વ્રજમાં રહે છે. એટલા માટે વ્રજ સમસ્ત શ્રેષ્ઠ છે, પવિત્ર છે, પાવનકારી છે. આ તો પુરાણોની વાત થઈ, ગ્રંથોની વાત થઈ. પણ વૈષ્ણવ સંપ્રદાયમાં વ્રજભૂમિનો મહિમા એટલો બધો મોટો આપ્યો છે કે જે વ્રજ આપણા વૈષ્ણવ સંપ્રદાયમાં અષ્ટછાપ કવિઓ થયા. એમાંના કૃષ્ણદાસજીના જે પદો છે, અષ્ટસખાઓ ભગવાનના, એ અષ્ટકવિઓ થયા. એમાં કૃષ્ણદાસ નામના જે કવિ છે, એમના પ્રતોમાં, એના ગીતોમાં એક પંક્તિ જોવા મળી કે આ વ્રજનો મહિમા કેટલો. કોટિ કલ્પ કાશી વસે, અયોધ્યા કલ્પ હજાર. કોટિ કલ્પ કાશી વસે. કાશીમાં જઈને તમે કોટી વર્ષ સુધી, કરોડો વર્ષ તમે રહ્યો. અયોધ્યામાં તમે કલ્પ હજાર રહ્યો. હજારો કલ્પ સુધી તમે કદાચ અયોધ્યામાં રહ્યો. અને એ ન્યા રહેવાથી જેટલું પુણ્ય મળે, એટલું પુણ્ય ક્યાં મળે? કોટિ કલ્પ કાશી વસે, અયોધ્યા કલ્પ હજાર. એક નિમેષ બ્રજ મેં વસે, બડભાગી કૃષ્ણદાસ. એક નિમેષ એટલે કે તમારી આંખનું પલકારો, તમારી આંખ મટકું મારે એટલો સમય તમને જો વૃંદાવનમાં રહેવા મળે તો કરોડો વર્ષ તમે કાશીમાં રહ્યો અને હજાર કલ્પ સુધી તમે અયોધ્યામાં રહ્યો. અને જે પુણ્ય મળે એ એક તમારા પલકારા માત્રનું વ્રજનું સુખ તમને પ્રાપ્ત કરાવી દે છે. વાલા ભક્તજનો, કોટિ કલ્પ કાશી વસે, અયોધ્યા કલ્પ હજાર. એક નિમેષ બ્રજ મેં વસે, બડભાગી કૃષ્ણદાસ. આવો જેનો મહિમા મળ્યો છે. અને એ સમયે આપણને વ્રજમાં આજે રંગવાથી, ભગવાનના રંગે રંગાવા માટે અહીંયા આવ્યા છે. ઠાકોરજીના રંગમાં આપણે અહીંયા આવ્યા છીએ. તમને વાત કહું, પુરાણના આધારે બૃહદ વામન પુરાણમાં એક લખ્યું છે, જયરામ દાદા, બૃહદ વામન પુરાણમાં લખ્યું છે કે બ્રહ્માજીને આ વ્રજની રજ પોતાના મસ્તક ઉપર પધરાવી હતી.
એના માટે અધિકારી બનવા શું કર્યું? 60,000 વર્ષ એને તપ કર્યું. બ્રહ્માજીએ 60,000, શાસ્ત્રીજી 60,000 વર્ષ સુધી તપ કર્યું, ત્યારે ખાલી વ્રજની રજ એના માથા પર મૂકવાનો અધિકાર મળ્યો. તમે વિચાર કરો, તમને 8 દાડા વ્રજમાં રહેવાનો અધિકાર મળે, ક્યાં ભવના પુણ્ય હશે આપણા? ક્યાં ભાવનું પુણ્ય હશે? આપણને પ્રશ્ન થશે, આ બ્રહ્માજી, આ નારદજી આટલા બધા ભગવાનના તપસ્વી હતા, તો એણે આ વ્રજની રજ, ગોપીઓના ચરણની રજ પોતાના માથે પધરાવવાનું શું કામ વિચાર્યું હશે? કારણ ગોપીઓ માટે થઈને સ્વયં બ્રહ્માજી, જેણે વેદોને લખ્યા, એ બ્રહ્માજી પોતે બોલ્યા છે, ન સ્ત્રીઓ વ્રજ સુંદર્ય પુત્રતાહ શ્રુતયઃ કિલ. વ્રજમાં રહેનારી ગોપીઓ કેવલ સુંદર સ્ત્રી નથી, એ વેદની ઋચાઓ છે. વેદની ઋચાઓ રૂપ આ ગોપીઓ અહીંયા રહે છે. બ્રહ્માજી કહે છે, હું પોતે શિવ, શેષ અને લક્ષ્મી પણ આ ગોપીઓની સમાન ક્યાંય આવતા નથી. અમે અમારાથી પણ પર છે ગોપીઓ. જ્યારે વેદોએ પ્રભુની સ્તુતિ કરી અને ભગવાન પ્રભુ પ્રગટ થયા, વરદાન માગવા કહ્યું, ત્યારે શ્રુતિઓએ પ્રભુ પાસે વરદાનમાં તેના રૂપના દર્શન માંગ્યા. ભગવાન પોતાના સ્વલોકમાં લઈ ગયા. શ્રુતિઓ ગોપિકાઓને જોઈને કહે છે કે અમને પણ આ સુખ આપો. ભગવાને કહ્યું, આ સુખ દુર્લભ અને દુર્ઘટ છે. અને એવા સમયે પરમાત્માએ કહ્યું, તમે સારસ્વત કલ્પમાં આ ભૂમિ પર જશો, ગોપીઓ બનીને રહેશો અને તમને તમારી ઈચ્છાને સંપન્ન થશે. જ્યારે હું મથુરામાં, વૃંદાવનમાં, રાસમંડળમાં આપનું પ્રિય થઈશ. ભગવાનનું વરદાન સાંભળીને શ્રુતિઓ ભગવાનના નિરીખેલા અદ્ભુત સ્વરૂપ ચિંતન કરતા કરતા સમયાંતરે વ્રજભૂમિમાં ગોપીઓ બનીને આવે, ભજનાનંદીની સર્વોચ્ચ ઉત્કૃષ્ટ એવી ફળની પ્રાપ્તિ કરે છે. આ એવું વૃંદાવન છે જ્યાં આપણે પધાર્યા છીએ. વૃંદાવનમાં આપણને આવવાનો અધિકાર મળ્યો, જ્યાં ભગવાનની એ દાસીઓ, શ્રુતિઓ, વેદની શ્રુતિઓ ગોપીઓ બનીને આવે. ઈચ્છા જાગે, અમને વ્રજમાં મોકલો, જ્યાં નિત્ય પ્રભુ બિરાજે છે. સ્વયં પરમાત્માએ પોતાની લીલા માટે ગોલોકને ભૂતલ પર પધરાયું. અને એ જ સ્થળ વ્રજભૂમિ વૃંદાવન ગર્ગ સંહિતા એમ લખે છે, વેશ નાત્ર કોશ ભૂમિ સ્વધાન્ય શ્રી હરિ સ્વયં ગોવર્ધન ચ યમુના પ્રશયામાસ ભૂપરી. ગર્ગ સંહિતામાં શ્લોક આપ્યો છે કે પોતાના ધામ ગોલોકની 84 કોશ ભૂમિ, ગોવર્ધન પર્વત, યમુના નદી સ્વયં ભગવાન શ્રી હરિએ ભૂતલ ઉપર મોકલ્યા છે. અને વ્રજમાં આપણે સૌ આ 2026ના રંગોત્સવને મનાવવા માટે આવ્યા છીએ. આ તો મને લાગે છે કે આપણા ઠાકોરજી આપણા પર કૃપા કરી. ભાગ્યો દયેન બહુ જન્મ સમરજિતેન. કેટલાય જન્મનું પુણ્ય હશે. અને બાબા તુલસીદાસજી એમ લખે, અતિ હરિ કૃપા જાહી પર હોહી. અતિ હરિ જેના ઉપર કૃપા થાય એને ભગવાન માણસ બનાવે, પણ જેના ઉપર અતિ કૃપા થાય એને ઠાકોરજી પોતાનો ભક્ત બનાવે. અતિ હરિ કૃપા જાહી પર હોઈ. અતિ હરિ કૃપા જાહી પર હોઈ. પાઉ દેહી માર્ગ સોઈ.
જેના ઉપર કૃપા થાય એવા લોકો અહીંયા આવે. કેતુલભાઈ, બાકી અહીંયા એક માણસ આવીને પાછો જાય ને તો 14-15 હજાર રૂપિયા જોઈએ. મસલા કેટલા જોઈએ? 14 થી 15 હજાર રૂપિયા એક માણસને અહીંયા 8 દિવસ રોકાવું હોય તો જોઈએ. આપણે કેટલા લીધા? કેટલા લીધા અમે? 7,000 રૂપિયા. બરાબર છે. 50%માં તોય કેટલા આવી ગયા? નકર જાહેરાત તો આપણે જાહેરમાં કરી હતી. લાખો લોકોએ સાંભળ્યું હતું કે વૃંદાવનમાં કથા છે, વૃંદાવનમાં કથા છે, છતાં તમે આટલા શું કામ આવી શક્યા? અતિ હરિ કૃપા જાહી પર હોઈ. અતિ હરિ, અતિશય કૃપા ભગવાનની વર્ષે ત્યારે તમે અહીંયા આવી શકો છો. આવા માર્ગો પર પગ તમે ત્યારે જ રાખી શકો છો. અને જ્યારે આપણે આ 2026ના રંગોત્સવમાં આવ્યા છીએ તો વાલા વૈષ્ણવો, એવા રંગાઈ જાજો, એવા રંગાઈ જાજો કે બસ કૃષ્ણનો રંગ લાગી જાય આપણને. અને આજે રંગોત્સવની કથાનો પ્રારંભ કરું ત્યારે તમને બધાને સાથે લઈને કૃષ્ણને પ્રાર્થના કરીએ. ગોંડલના કવિ તુષાર વ્યાસની કલમે લખાયેલું ગીત ગયા વખતે જ્યારે કથામાં આવ્યા ત્યારે કે પહેલી વખત વૃંદાવનમાં આવ્યા ત્યારે આ ગીતને ઠાકોરજીના ચરણોમાં સમર્પિત કરેલું. જ્યારે જ્યારે રંગોત્સવ હોય ત્યારે આ ગીત યાદ રહે છે. એક એવા તે રંગે મને રંગી દે કાનજી, ઓછો કે આછો તે થાય ના. એક એવા તે રંગે મને રંગી દે કાનજી, ઓછો કે આછો તે થાય ના. એક એવા તે રંગે મને રંગી દે કાનજી, ઓછો કે આછો તે થાય ના. એક એવા તે રંગે મને રંગી દે કાનજી, ઓછો કે આછો તે થાય ના. વેળા કે વારી ના થાય ભલે છંટકા, કે વારી ના થાય ભલે છંટકા. વેળા કે વારી ના થાય ભલે છંટકા. કે વારી ના થાય ભલે છંટકા. ભીતરથી રંગ એનો જાય ના. ભીતરથી રંગ એનો જાય ના. ઓ ભીતરથી રંગ એનો જાય ના. ભીતરથી રંગ એનો જાય ના. એક એવા તે રંગે મને રંગી દે કાનજી, ઓછો કે આછો તે થાય ના. એક એવા તે રંગે મને રંગી દે કાનજી, ઓછો કે આછો તે થાય ના.
બીજા તે રંગ ભલે તોથલે ઉડાડો પણ એકેના રંગ હવે ચઢશે. જાતે રંગ ભલે લોથલે ઉડાડો પણ એકેના રંગ હવે ચડશે. બીજા તે રંગ ભલે તોથલે ઉડાડો પણ એકેના રંગ હવે ચડશે. જાતે રંગ ભલે લોથલે ઉડાડો પણ એકેના રંગ હવે ચડશે. કાળા તે રંગની જો ટીલી કરો તો સાવ નવરંગી ભાત હવે પડશે. કાળા તે રંગની જો ઢીલી કરો તો સાવ નવરંગી ભાત હવે પડશે. કાળા તે રંગની જો ટીલી કરો તો સાવ નવરંગી ભાત હવે પડશે. કાળા તે રંગની જો ઢીલી કરો તો સાવ નવરંગી ભાત હવે પડશે. બીજાનો રંગ મને વાગે કટારી શો. જાનો રંગ મને વાગે કટારી ઓ બીજાનો રંગ મને વાગે કટારી શો. જાનો રંગ મને વાગે કટારી શો પીડાઓ એની સહેવાયના. પીડાઓ એની સહેવાયના. એ પીડાઓ એની સહેવાયના. પીડાઓ એની સહેવાયના. એક એવા તે રંગે મને રંગી દે કાનજી. ઓછો કે આછો તે થાય ના. એક એવા તે રંગે મને રંગી લે કાનજી. ઓછો કે આછો તે થાય ના. કવિએ શબ્દો લખ્યા છે. બીજો રંગ ભલે તમે ગમે તેટલો ઉડાડો પણ મને હવે તમારો રંગ લાગ્યો છે, બીજો રંગ નહીં લાગે. અને એમાંય જો કાળા તે રંગની ટીલી કરો તો હાવ નરરંગી ભાત પડી જાય. અને ભગવાનનો ભક્ત શું કહે છે? બીજાનો રંગ મને વાગે કટારીશો. પ્રભુનો રંગ લાગી જાય પછી બીજાનો રંગ આપણને કટારી જેવો એટલે કે ચપ્પુ જેવો લાગે, તલવાર જેવો લાગે, શૂળી જેવો લાગે અને એની પીડાઓ સહેવાય ના.